आदिमिरन्ध्रश्चार्यान्त्रैवसलाकाय सकृत्मिलितं येनं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं शान्तिसजेन भूतले स्वरूपं कदामयं ददाति स्म पदात्मम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमस्तुते। सप्त काञ्चन गौराङ्गी राधवृन्दे वनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुरेव च पतितानां पावनेभ्यः कृष्णमेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभुजी, मते एठी नंद और वसुदेवंकर साक्षात को उपस्थापन करने देथिबारु समस्त धन्यवाद। मोर क्लास भी समस्ते भल भाव शुणुथिबारु। कौन होना जब नंद और वसुदेव साक्षात होता पूर्व जो कृष्ण थे आमर वसुदेव आउ प्रकृत थे वसुदेव आ देवकीर पुत्र थे। किंतु से जो कंसर अत्याचार है, कंस देखिले कंस सबू पुत्र को बध कर दौची से सब लगी से पुत्र को लेकिना से नंद महाराज को दे देथिले आउ तांको ठारो कन्या को से नहीं आसथिले। जो से कृष्णकर जन्मोत्सव से पालन करथिले गोकुल गोकुल पालन कराला नंदोत्सव लगी से जन्मोत्सव पालन करा जायतिला। हमर वसुदेव आउ माता देवकी से जन्मोत्सव पालन करि नथिले। से गोकुलर अधिवासी माने अत्यंत खुशी थे जे जन्म श्रीकृष्णकर जन्मोत्सव पालन करा जाउची। से लगी बहुत आडंबर सहित बहुमूल्य शाढ़ी गहना गहना विभिन्न रंग सजासजी विभिन्न रंग सज होना से उपस्थित होते। नंद महाराज गृह को विभिन्न प्रकार शैली सज होता। गोमाता गाई मानू भी से तेल हलदी विभिन्न प्रकार रंग सजे फूल चंदन ए सब देकी भल सजाई। जमी लगुला माने सुंदर पूरा जाक जक होगी चलता सते जमी स्वर्गपुरवासी खुशी होती जन्मोत्सव देखना। नंद महाराज कहते ना ब्राह्मण आउ विभिन्न ज्योतिष मान भी डाकी कृष्णकर मंगल करने उपस्थित होते। दुई नवजात शिशु जे बलराम आउ श्रीकृष्णकर जन्मोत्सव पालन करेंगे। वैदिक शास्त्र आम थिला जे लोक माने गोटे शिशु जन्म जात हेले जातक प्रस्तुत हम किसी मंगल कामना करेंगे। से लगी आमर नंद महाराज सेमती ज्योतिष मान को आउ पंडित मान डाकी दुई नवजात शिशु को आशीर्वाद करेंगे। शुभ मुहूर्त गणना कले जन्म जातक प्रस्तुत करथिले। से विभिन्न प्रकार मंत्र उच्चारण करी देवता मानू आउ पूर्व पुरुष वर्ग मानू पूजा अर्चना करथिले। नंद महाराज कौन करथिले ना 2 लाख गाई को दान करथिले ब्राह्मण ज्योतिष जो मैंने उपस्थित थे कामना अनुଯାयी जहाँ मागी सब दान करथिले। विभिन्न प्रकार पोशाक शस्य धन रत्न जहाँ कामना था सेमती सबू इच्छा पूरण करथिले। आम नंद महाराज धन संपत्ति को शुद्ध करने ब्राह्मण मान को दान कले। सबू जमी आम भौतिक जगत आमर आम निजे आम धन संपत्ति सब शुद्ध अवस्था न थाए। आम शुद्ध करने चेष्टा करिया ना आम आम तो साधारणतः आमर निजर धन संपत्ति को नंद महाराज ब्राह्मण मान को
ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗାଭୀମାନ ଏସବୁ ଦାନ କରି ଯେମିତି ନିଜର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିପାରିଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମେ କିଛି ଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭଲ ଭଲ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କରେ ଇସ୍କନ ହଉ ଏଇଭଳିଆ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଦାନ କଲେ ଆମେ ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଆମର ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସିନା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜର ଶରୀର ଆମ ନିଜକୁ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା? ନା ଆମ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ନା ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରିକି ନିଜର ନିଜ କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରି ଏ ସବୁ ବାହ୍ୟ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆମର କରିବୁ। ମାନେ ଗାଧେଇବୁ, ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବୁ, ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ଆମ ବାହ୍ୟର। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବୁ କେମିତି? ନା ଅନ୍ତର ଶୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ହରିନାମ ଜପ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ଦ୍ଵାରା ଆମ ଅନ୍ତରରେ ଯାହା ଥିବା ମଇଳା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ଅଳିଆ ଯାହା ସବୁ ଥିବ, ହରିନାମ ଦ୍ଵାରା ସେ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବ। ହେଲାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ହରିନାମ ସ୍ମରଣ କରିବାର ଅଛି। ଖାଇବା, ପିଇବା, ବସିବା, ଉଠିବାରେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ରଖିଲେ ଆମ ଆମର ଅନ୍ତରକୁ ସବୁବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ରଖିପାରିବୁ। ତାପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାପରେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ଥିଲା, ଯୋଉ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ସନ୍ତାନକୁ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ସେ ଗାଁର ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି, ତ ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢୀ ଧନରତ୍ନ ଏସବୁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଇକି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତାପରେ ସେଠାରେ ଆଉ ଆସୁଥିଲେ କି ଗୁରୁ ନିତଙ୍ଗ ଆଉ ଏବଂ ଉତ୍ତୁଙ୍ଗ କୁଚ ଦ୍ଵାରା ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ସେଠାରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା, ସେ ଜଲଦି ଜଲଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲେ। ସେ କଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ବିହଳିତ ହେଇଥିଲା। ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାନେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମୋତ୍ସବରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜଲଦି ଜଲଦି ଯାଉଥିଲେ ସେ ପରିଧାନ କରିଥିଲେ ଯେ ଗଳାରେ ମୁକ୍ତା ପରିଧାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପୋଷାକରେ ମଧ୍ୟ ମାଳା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳା ଥିଲା। ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପୋଷାକରୁ ସେ ମାଳା ଆଉ ଫୁଲ ଏଇ ସବୁ ଝରି ପଡୁଥିଲା। ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଆମର ଆକାଶ ପୃଷ୍ଠରୁ କିଛି ଫୁଲ ସବୁ ଝରି ପଡୁଛି କୃଷ୍ଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ। ସେଇଭଳି ତାପରେ ସେ ଯେମିତି ହେଇ ଆସିକିନା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହରେ। ସେଠି ଆସିକିନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସ୍ନେହର ଶିଶୁ, ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମିତ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅ। ଏଇଭଳିଆ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେ ଭାବିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି। ସେ ଲାଗି ସେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଜୀବନ ତ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେ ଆମର ସବୁବେଳେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଇଭଳିଆ ସେ କାମନା କରିଛନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବନର ଅଧିବାସୀ ଗଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅଧିବାସୀ ଗଣ ଥିଲେ ବୈଶ୍ୟ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ସେମାନଙ୍କର ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଏଇ ସବୁ କରିନା ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢୀ, ଧନରତ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ଜାକ ଜକମରେ ସଜ ହେଇକିନା ଆସିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଗୃହକୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମର ବାସି ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ଜଣା ପଡୁଥିଲେ ଯେମିତି ଧନୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଲାଇନ ପଳେଇ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାମ ଭିडिଓ ଅଫ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ହୁଁ।
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହଁ ଗୋପାଳନ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶସ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଦେଖି ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଭଙ୍ଗୀ ଏସବୁରୁ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେମାନେ ଧନୀ ଥିଲେ ବୋଲି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ଲହୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଫୋପଡା ଫିଙ୍ଗା କରି ଖେଳିଛନ୍ତି। ସେଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ ରାମ କବାଟ ଦେଇଦେ। ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିକିନା ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର କାମନା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସେମାନେ ବୈଶ୍ୟ ଆଉ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ ଯେ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ବଡ ମହୋତ୍ସବ ହୁଏ, ମାନେ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ବିବାହ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି, ଏଇ ସବୁ ମାନଙ୍କରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଦାନ ହିସାବରେ ଯାହା ଦରକାର ସେ ନଉଥିଲେ ଆଉ। ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ହେ ବିଷ୍ଣୁ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣ ତ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ଦୁଇ ଶିଶୁ ମୋ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସେ ସେତେବେଳେ ନା ନବଜାତ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାଙ୍କୁ ବିଷ୍ଣୁ ମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଯାଇକିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ମୋର ଶିଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଭଲରେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି, ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରାଯିବ ସେଇଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି ଆଉ। କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନା ସେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ଵୟଂ ବିଷ୍ଣୁ। ସେ ନ ଜାଣିବି ସେ ଏମତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ବଳରାମଙ୍କର ମାତା ଥିଲେ ରୋହିଣୀ ଦେବୀ। ଯେପରି ସେ ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ସେଇପରି ନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ଵାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଥିବ, ସିଏ ତାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢୀ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାରରେ ସଜାସଜି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରୋହିଣୀ ଦେବୀ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷାକ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢୀ, ସୁନ୍ଦର ଅଳଙ୍କାର ଏଇ ସବୁ ପିନ୍ଧି ସଜାସଜି ହୋଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ବଳରାମଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପରେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ସରିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ବାହାରିଛନ୍ତି ମଥୁରାକୁ। କଂସକୁ ତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ କରଦାନ ଦେବେ। ସେଠି ଯାଇ ମଥୁରା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଗୋକୁଳର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ମୁଖିଆଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। କହିଲେ ତମେ ରଖ, ମୁଁ କଂସ ଠାରୁ ବର ଦେଇକି ଆସେ, ତାପରେ ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଗୋକୁଳକୁ ଆସିବି ଆଉ। ଆଗ୍ରହ ହେଇକିନା ଯେତେବେଳେ କଂସ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ବସୁଦେବ ଜାଣିପାରିଲେ। ବସୁଦେବ ଜାଣିପାରି ଭାବିଛନ୍ତି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିକି ନା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଖରାପରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକି ଯୋଉଠି ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରହୁଥିଲେ ସେଠି ଯାଇକି ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେଠି ପହଞ୍ଚିକିନା ତାଙ୍କୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିକିନା ବିଭିନ୍ନ ଅତି ଖୁସି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଇକିନା ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳରାମ ଆଉ କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ନା ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ସେଠି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦ ବସୁଦେବ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ରୋହିଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗର୍ଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛି ରୋହିଣୀଙ୍କ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦେବକୀଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ରୋହିଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇଛି ଶିଶୁଟି। ତାପରେ ସେ କଥା ଜାଣିଥିଲେ। ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ବି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ବି ବସୁଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ବୋଲି।
ତେଣୁଲାଗି ସେ ବସୁଦେବ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର କଂସ ସମସ୍ତ 8ଟି ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଛି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ଆଉ ଏଇନେ ପୁତ୍ର ନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ସେ ମନ ଦୁଃଖ କରି କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସେ ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ହଉଛି ସବୁ କର୍ମ ଫଳ, ମାନେ ନିଜେ ଯାହାର ଯିଏ ଯେମିତି ଆଗରୁ କର୍ମ କରିଥିବ ତାରି ଅନୁସାରେ ସେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କରିବ। ତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଁ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ତମର ସମସ୍ତ ଶିଶୁକୁ କଂସ ମାରି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ବସୁଦେବଙ୍କର ଶେଷ ପୁତ୍ର ଥିଲେ କନ୍ୟା ବୋଲି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। କନ୍ୟା ତମ ଶେଷ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ସେ ବି ତ କଂସକୁ ମାରି ଦେଇ, ସେମାନେ ମାରି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଅଥଚ ସେ କନ୍ୟା ହେଇକିନା ସେ ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲୋକରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏଇଭଳିଆ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କର୍ମ ଫଳ ହିଁ ସବୁ କରିଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଦି ଜଣ ଯାକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଗୋକୁଳର କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋହିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ପଚାରିଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ, ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପିଇବା ପାନୀୟ ସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ନା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସେତେବେଳେ କଂସ କଣ କରୁଥିଲା ନା କୃଷ୍ଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଶତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାକ୍ଷସକୁ ପଠାଉଥିଲା ମାରିବା ପାଇଁ ସେଠି ଗୋକୁଳକୁ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କ ମନରେ ବସୁଦେବଙ୍କ ମନରେ ଆଶଙ୍କା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ନା କୃଷ୍ଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି ନା ଅସୁବିଧା କିଛି ହଉନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସି ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବସୁଦେବଙ୍କୁ, ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଭଳି କହିଛନ୍ତି, ବସୁଦେବ କହିଲେ ସେ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କର ଏକତ୍ର ହେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ, ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏକତ୍ର ବାସ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁରୂହ। ଯଦିଓ ଆମର ପରିବାର ଜାତି କୁଟୁମ୍ବ ଇଏ ସବୁ ପୁତ୍ର ମାନେ ସବୁ ଏକାଠି, ତଥାପି ଆମେ ଆମର ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଏବେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଛୁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେପରି ସମୁଦ୍ର ସ୍ରୋତରେ କିଛି ବୃକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଭାସି ଆସିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାର ପବନ ବୃକ୍ଷ ଜଳ ସ୍ରୋତରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଗଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରେ ଯାଉଛି। ସେ କେତେବେଳେ ଏକାଠି ହଉଛନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ହଉଛନ୍ତି। ସେପରି ଆମ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମର କେତେବେଳେ ଆମର ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଏକାଠି ହଉଛୁ, ପୁଣି ତ କେତେବେଳେ ଆମେ ଦୂରେଇ ହେଇଯାଉଛୁ। ସେ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ପଥରେ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନୋଭାବ ନେଇକିନା ଜୀବନରେ ଚଳେଇବାର ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଗାଈ ବସୁଦେବ ପୁଣି ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କ କଥା, ଗାଭୀ ମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର କିଛି ଦୁଗ୍ଧଜାତ ପାନୀୟର କିଛି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି, ଏଇଭଳିଆ ବି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା ଯେ ବସୁଦେବ ହଉଛନ୍ତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ହଉଛନ୍ତି ବୈଶ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି କଣ ନା ସେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ନିରାପତ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ ମାନଙ୍କର କାମ ହଉଛି ସେମାନେ ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଗାଭୀ ମାନେ ବି ହଉଛନ୍ତି ନାଗରିକ ସମାଜ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରକାରୀ। ଯେପରି ମାନବ ସମାଜ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ନିରାପତ୍ତା ଦିଆଯିବା ଉଚିତ, ଠିକ ସେଇପରି ଗାଭୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାପତ୍ତା ଦେବା ଉଚିତ। ପୁଣି ବସୁଦେବ ମନ ଦୁଃଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଦେବ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଡିସକସନ ସଇଲା। ବସୁଦେବ ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ବସୁଦେବ ପୁଣି ଆଶଙ୍କା ଜାତ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କଂସ ମହାରାଜଙ୍କୁ କର ଦେଇ ସାରିଲେଣି ନା ନାହିଁ, ନା ଯଦି ଦେଇ ସାରିଲେଣି ତା ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେ କି ଆମର ସେଠାରେ ଗୋକୁଳରେ
ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବଙ୍କର ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ କଂସକୁ ଯେତେବେଳେ ବସୁଦେବ ପଚାରିଲେ ଯେ କଂସକୁ ତମେ ସରକାରୀ କର ଦେଇ ସାରିଲଣି, ତ ଜଲ୍ଦି ଦେଇ ସାରିଲଣି ତ ଏଠୁ ପଳାଇ ଯାଅ। ନା ମତେ କାହିଁ ଆଶଙ୍କା ହଉଛି ଯେ ଗୋକୁଳରେ କିଛି ଗୋଳମାଳ ହେବାର ଅଛି କି, କଂସ କିଛି ରାକ୍ଷସଙ୍କୁ ପଠେଇ ସେଠି ହଇରାଣ କରିବ କି ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ସେଥିଲାଗି ତମେ ଆପଣ ଏଠୁ ଜଲ୍ଦି ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି, ଜଲ୍ଦି ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ ଗୋକୁଳକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତୁ। ତ ସେଥିଲାଗି ସେ ଏଇଭଳିଆ ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୋକୁଳକୁ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଆଉ ବସୁଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଏଭଳି ନେତୃତ୍ୱ ଗୋପାଳନ ଆଉ ସରକାରୀ କର ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କର ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ମଧ୍ୟ ବସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇ ସେ ତାଙ୍କର ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। कृष्ण। ଧରିତ୍ରୀ ତୁମେ କୁହ, ଏ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ତୁମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲ ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି, କଣ ଏହାର ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା କହୁଛି। କଣ କଣ ଏଥିରୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଗୋକୁଳରେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲୀଳା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୀଳାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ। ଯେମିତି ଗୋକୁଳର ଲୋକମାନେ ଅତି ଉତ୍ସୁକତା ସହିତ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଗୋପାଳୁଣୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ଖୁସି ହେଇକିନା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଶାଢୀରେ ଆସିଲେ, ସେଇପରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇକିନା ମନ ଭିତରେ ରଖି ଠାକୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନରେ ଭାବି ରଖିବା। ତାପରେ ଏଇଆ ଯେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବସୁଦେବ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବସୁଦେବ ଦୂରରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଇକିନା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖିକିନା ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଟାଇମରେ କୃଷ୍ଣକୁ ମନେ ପକେଇବା। କୃଷ୍ଣ ଶୋଇବା, ଖାଇବା, ପିଇବା ଯାହାବି ଆମେ କରିବା ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଆମର କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଥିଲାରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବୁ। ପୁଣି ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏକାଠି ହଉଛୁ, ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ ସମୟ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫରେ ପରମାନେଣ୍ଟ। ସେ କେବେ ବି ଆମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ନା, ସେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ମୋ ସନ୍ତାନ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ସମୟ ଏଇ ଭୌତିକ ମାୟାରେ ପଡିକିନା ଆମେ ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛୁ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ଆସୁଛୁ, ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ। ଏଇ ଭାବନା ରଖିକିନା ଆମେ କାମ କଲେ ଆମ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଥିଲା ଅଗ୍ରଗତି ହେଇପାରିବ। ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଆମେ କବଳିତ ହେଇକିନା ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ବି କରିପାରିବୁ। ଏଇ ତାପରେ କର୍ମ ଫଳ କଥା ସେ ବି କହିଛନ୍ତି। ଆମର କର୍ମ ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ନିଜର କର୍ମ ଫଳ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଭଲସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆମେ ଆମର କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଧରିତ୍ରୀ ମାତା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅବଜରଭେସନ ଆମକୁ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣ ଇଜ ପରମାନେଣ୍ଟ ଇନ ଆୱାର ଲାଇଫ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ କେବଳ ଆମ ଜୀବନରେ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ରହିବେ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ପଳେଇବେ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଦରି ନବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାଶ୍ଵତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବୁ। ବହୁତ ବଢିଆ ପଏଣ୍ଟ ମତେ ସେୟାର କଲେ। ସ୍ମୃତି ରେଖା ମତେ हरे कृष्ण प्रभु। माताजी ଯେମିତି କହିଲେ କି ବ୍ରଜଧାମରେ ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ମାନେ ସମସ୍ତେ
ସେଇ ମନୋଭାବ ନେଇକିନା ଉତ୍ସବ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଥିଲେ। ତ ଆମେ ବି ଆଗକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଆସୁଛି, ଆମେ ବି ସେଇଭଳି ଚେତନା ଯଦିଓ ଆମ ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ସେଇଭଳି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଚେତନାକୁ ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ବନେଇବା ଆବଶ୍ୟକ ଯେ ଆମେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଉତ୍ସବରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହେଉ କି ଯେକୌଣସି ଉତ୍ସବ ହଉ ଆମେ ନିଜକୁ ସେତିକି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଦରକାର, ଚେତନାକୁ ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। उत्तम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନନ୍ଦ ଏବଂ ବସୁଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ତା ଉପରେ କହୁଥିଲେ। ତ ବାକି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣ ଥିଲେ, ତ କଣ ଆମକୁ ଏଇଥିରୁ ଶିକ୍ଷା ମିଳିପାରିବ? ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ବୃନ୍ଦାବନ ବାସୀ ଗୋକୁଳ ବାସୀ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ପାଳୁଥିଲେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଉତ୍ସବରେ, ତ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ହଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ ପାଳନ କରିବା। ତାଙ୍କ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଯେ ଆମଠୁ କେବେ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବେ ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ, ଯେମିତି ଆମ ମନରେ ରହିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରିପାରିବା। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। गुरुजी ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, କେବଳ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ପରମାନେଣ୍ଟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଏତେ ବି କିଛି ନ କରିପାରିଲେ କିଛି ବି ତ ଆମେ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ, କାରଣ ଆମ ଘରେ ବି ଦିବ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ, ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଶୁଭସ୍ମିତା କହିବ। हरे कृष्ण। नंद ଆଉ ବସୁଦେବ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୁଏ କିମ୍ବା ଫୋନରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି, ତ ଫାଷ୍ଟ ପଚାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ କି ମାତାଜୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଜପ ସରିଲାଣି? ଅର୍ଥାତ ଆମେ ନନ୍ଦ ମହାରାଜ ସରି ବସୁଦେବ ବହୁ ଜନ୍ମର ତପସ୍ୟା କରିସାରିକି ଯେତେବେଳେ କଂସର କାରାଗାର ଭିତରେ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଆଶା ନଥିଲା, କି କୌଣସି ବି ଆଶା ନଥିଲା କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ ଘନ ଜୀବନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱରୂପରେ, ଅତ୍ୟଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ କି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭ୍ରମିତେ କୌନ ଭାଗ୍ୟବାନ ଜୀବ, ଗୁରୁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦେ ପାଏ ଭକ୍ତି ଲତା ବୀଜ। ତ ଅନନ୍ତ ଜନ୍ମ ସମୟରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବାର ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳିଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢୁଛେ। ତେଣୁ ଏଇ ଭକ୍ତିକୁ କେତେ ଦୂର ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ଵ, ତ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ କେତେ ଦୂର ନିଭଉଛେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ବିଚାର କରିବା ଯୋଗ୍ୟ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଭୌତିକ ସୁଖ କିମ୍ବା ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖେ ସମ୍ଭବ ନଥାଏ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବଞ୍ଚିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ସାଥୀ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ନା କି ନିଜେ କ୍ରେଡିଟ ନେବା ପାଇଁ ନୁହେଁ କରିବା, ଆଉ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ଆମେ ସିଧାସଳଖ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ କୌଣସି ସେବା କରିପାରିବାନି। ତ ଆମର ଯାହାବି କର୍ମଶ ଅଛି, ଅନର୍ଥ ଅଛି ଆମ ହୃଦୟରେ, ତାର ଠିକ ସେ ସମାନ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ପ୍ରଭୁପାଦ କିମ୍ବା
ଗୁରୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୃପାରେ ପରମ୍ପରାରେ ରହିକି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହବାକୁ ପଡିବ। ତ ବସୁଦେବ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା, ସବୁ କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ କି ନନ୍ଦଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଗୋ ସମ୍ପଦ କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ପଚାରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ସବୁ କିଛି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଫେଭରେବୁଲ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ବହୁତ ତୁରନ୍ତ କହିଲେ କି କଂସ କିଛି ରାକ୍ଷସକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ, ଭକ୍ତି ଜୀବନରେ କେବେ ବି ମାୟାର ପ୍ରଭାବ ଆମକୁ କଣ ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ସତର୍କ ହବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳାରୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବା ଦରକାର କି କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା। ଏଠି ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବସୁଦେବ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ ଦେଖ କି କାଳେ ଆମର କଂସ ସେ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରେରଣ କରିଥିବ, ଅସୁର ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଥିବ। ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, ସଚେତ କରେଇ ପାରିବ। ସକାଳେ ଉଠିଲେ ଜପ କଲେଣି ନା କଲେଣି, ଆଉ କଣ ଗୀତା ପଢିଛୁ ନା ପଢିନି, ତାହେଲେ ଟିକେ ପଢିଦିଅ ଆଜି ଗୀତାରେ ଏଇ ଟିକେ ପଢିଦିଅ, କଣ ପଢିଲ ମତେ ବି କହିଦିଅ। ତେଣୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ଏଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥୀ ହିଁ ବନିକି ଥାଏ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମିଳିବନି। କାହିଁକିନା ପ୍ରଭୁପାଦ ସାରା ସଂସାରକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପରିବାର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିରେ ସାରା ଜଗତର ଲୋକ ରହିପାରିବେ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧୀରେ 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 ଅନର୍ଥର ଉପଶମ ହବ। ନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଆଉ ବସୁଦେବଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଜୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବା। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ସହିତ ଲୀଳାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳାକୁ ଯେତେ ତନ ତନ କରିକି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବ ଏବଂ ତନ ତନ କରିକି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବ, ତାର ଭକ୍ତିର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେତେ ସମୃଦ୍ଧ ହବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚେତନା ସବୁବେଳେ ଭାବିବ କି ମତେ ଏଇଟା କହିବାର ଅଛି, ସେଇଟା କହିବାର ଅଛି, କାରଣ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହେଇଛି। ଯେତେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ସେତେ ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇ ହେଇ ଚାଲିବ। ଆଉ ଯେତେ ଆମେ ଆନୁଗତ୍ୟରେ ରହିକି ସେବା କରିବା, ସେତେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖର ସାନିଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ ଏତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହିଁ ମିଳିପାରିବ କି ଆମେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ଟାକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ତପସ୍ୟା ବଳରେ ଆଜି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, ଅତି ଦୁର୍ଲଭ, ତ ତାର ସୁରକ୍ଷା ର ସଚେତନତା କେବଳ ଭକ୍ତ ସମାଜରେ ହିଁ ହେଇପାରେ। ବାହାର ଲୋକ ତ, ଘର ଲୋକ ବି କହିଦେବେ ଆରେ ଖାଅ ପିଅ ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ଏଇନା, ଭକ୍ତି କିଏ କରିବ, ପରେ କରିବ, ବୁଢୀ ହେଲେ କରିବ, ବୁଢା ହେଲେ କରିବ, ବାହା ହେଲା ପରେ କରିବ, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଭକ୍ତି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲା ବେଳେ ସେ ପଚାରିବ କି ଚାଣ୍ଡ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ବି ହାପି। ତ ବହୁତ କମ ବୟସରୁ ଆମକୁ ଭକ୍ତି କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଅପାର ଅନୁକମ୍ପା ଆମ ମାନଙ୍କ ଉପରେ, କି ପ୍ରଭୁପାଦ କୃପାରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଭଗବତ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ନିଜ ପ୍ରତି ସତର୍କ ହବା କି ଯାହା ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତେ ଆମକୁ ମନେଇବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଆମେ କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଜପ କରୁଛେ କି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ପଢୁଛେ କି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଲେକ୍ଚର ଶୁଣୁଛେ କି ନାହିଁ, ସବୁଦିନ ଆମେ ସାଧୁସଙ୍ଗ କରୁଛେ କି ନାହିଁ, କେତେ ଦୂର ଆମେ ମାୟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇକି ଅଛେ। ତ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ମତରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ କାଲି ଆମର ପରଦିନ ଅଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଆମର ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିବା, ବାସ୍ତବରେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆସେ, ଅର୍ଥାତ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରୁ, ତ ଜଣକୁ ସୁରକ୍ଷା, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଳ କୋଉଠୁ ଆସେ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନକୁ କୁହାଯାଏ ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ, ବଳଦେବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କି ବଳଦେବ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ବଳଦେବଙ୍କର ଜନ୍ମ ଆବିର୍ଭାବ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଚେତନା କଣ ରହିବ, ତ ୟା ଉପରେ ଆମେ କାଲି ବଳଦେବଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେ, ବଳଦେବଙ୍କ ଲୀଳା ବିଷୟରେ କାଲି ଆମେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଛି, 6:30ରୁ ହିଁ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ ହିଁ ସେସନ ରହିବ। ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ତାକି ଆମେ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ମହତ୍ଵ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋଉମାନେ ବି ନୂଆ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ। ତାକି ଆମେ ଆଗକୁ ସଂଗଠିତ ହେଇକି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ସମାଜରେ ସୁଦୃଢ ଭାବରେ ଭକ୍ତିକୁ ଯାଜନ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଆମେ ରହିବା। କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନା ନାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ।
ओके यदि किसी प्रश्न कमेंट्स किसी नहीं ताले हमें नेक्स्ट काली ये सेशन देखियो वंशाकल्पतरुर्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय जगद्गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भागवतम की जय उपस्थित समस्त गौर भक्त वृंद की जय जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा।